ଶରତ ଭାଇ, ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଟିକେ ୟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶରତ ଭାଇ ତୁଲେଇବେ। ଆପଣ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଜୟ ଜୟ जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर विश्व कल्याणमय श्री श्री बड़मा योगाचार्य श्री श्री बड़दा आचार्य देव श्री श्री दादांकर रत्न चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। गोविंदपुर सत्संग बिहार द्वारा आयोजित यही सत्संग 1803 दिवस परिचालक महोदय प्राणर गुरु भाई मैंने माँ मैंने पिला संस्कृत आंतरिक प्रतिबंध राव जय भजन कीर्तन पर आमर आज आलोचनार पर्व आलोचना संबंध प्रत्येक दिन तो एमती आलोचना चली ठाकुर संबंध तेणु श्री श्री ठाकुर कहले तमे माने किसी लोग कौन स्थान समवेत हेल बेस गान कल भजन कीर्तन कल किंतु सता संबंधी कौन आलोचना कल ना किसी भी है ना कीर्तन कौन हुए आमर परिश्रांत मन को सामग्रिक भाव में एकजुट कर मध्यम है कीर्तन कीर्तन व्यतिरेक सबकि भी मूल्यहीन होता है किंतु कीर्तन मन को जो उच्च को नहीं जाए ये आध्यात्मिक स्तर जो चेतना मन भर भरीदबार जो प्रथा जो प्रणाली ये जाजन कार्यक्रम ये जाजन तो क्या जजन तेणु श्री ठाकुर कहले जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महावीति से दिन प्रफुल्ला बाणी लिखिता प्रफुल्ल दास आलोचना प्रसंगर अनुलेखक श्री ठाकुर बाणी दे चलती जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महाभीति हठात प्रफुल्ला रही जाती ठाकुर पचार कहते ठाकुर ये महाभीतिटा कौन श्री श्री ठाकुर स्मित हास्य करी स्वभाव सुलभ भंगी कहते जमी गोटे बोमा फोमा पड़ा ताने महाभीति माने जो मनुष्य सब बड़ भय है मृत्यु भय मनुष्यर जीवन सब बड़ हूँ मृत्यु भय मनुष्य अमृत सन्तान सी चाहेनि मरिया आ श्री ठाकुर भी चाहती मारिया समस्ते आशीर्वाद करती दीर्घायु भव यशस्वी भव किंतु श्री श्री ठाकुर निरा आशीर्वाद हूँ चिरायु भव आज नुहे काली नुहे दीर्घायु भी नुह चिरायु बंशी था सबुदिन बंशी था सब समय पे बंची था जीवन को प्राण भरी उपभोग कर तमें उपभोग कर तुम पुओ उपभोग करू तुम नाती उपभोग करू पुणी तुम पुअर नातीर पुओ ही आस पुणी वंश को आस पुणी जीवन उपभोग कर खाली उपभोग कर जे मनुष्य चाहेनी जे ईश्वर प्राप्ति जे सी चाहे मनुष्य सब चाहे ईश्वर सेवक ही रहा प्रभु भक्त ये लीला चली प्रभु जन्म जन्मांतर धरी तमे थी भगवान मु थी भक्त तमे थी पिता मु थी पुत्र तमे थी जंत्री मु थी जंत्र यही आनंद आ भीतर जो आनंद अच्छी ये मुख्य शब्द अर्थ कौन कि जे मनुष्य जे पुनर्जन्म लाभ करिवो नहीं जे आमे ताकू मुख्य कहवा जे से मुख्य हो गला आउ ये खरा धाम को आसो नहीं आउ जोनि जन्म हम नहीं सी एकदम मुख्य हो गला ये कथाटा श्री ठाकुर नापसंद करमिति जदि होता ताले मनुष्य सब ये बारंबार देवता माने मनुष्य रूप नहीं ये धरावतरण करते ना मूल कथा हूँ कौन मनुष्य कहीं मुख्य चाहे ये जो मुख्यर विलाप मुख्य जो विलाप सब करती कौ मान करती ना जो मैंने पुरुषोत्तम को ग्रहण कर पुरुषोत्तम को स्वीकार कर पुरुषोत्तम भिन्न संसार जीवन व्यर्थ संसार जीवन में बंचा गले एक स्वतंत्र प्रकार कला कौशल दरकार आ कला कौशल पुरुषोत्तम भिन्न कई जानी न था जी जाने ना जीवन मूल्य सी आत्महत्या करते जी जार मूल्यटा बुझे ना सी मूल्यहीन बोली भावे जेमिति जंगल रे गजमुक्ता गुड़ाक टेका पथर भाया पड़ी ए बालीगड़ा पथर भली
ତା ଭିତରେ ଗଜମୁକ୍ତା ପଡିଛି। ସେ ଗଜମୁକ୍ତାକୁ ସେ ଶବର ଲୋକ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେ ତାର ପାଲାରେ ପକେଇକି ଜିନିଷ ହାଟରେ ବିକୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆରେ ସୁନ୍ଦର ପଥରଟିଏ ତ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗଲା ପରେ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ତ, ସିଏ ତାର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଗଜମୁକ୍ତା ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଦିନେ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଶବର ପାଇଁ। ସିଏ ଦଣ୍ଡିର ପାଲାର ସାଜ ବା ବଟକରା କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଏଇ ସବୁ ସମାଜ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ କଥା, ଏ କଥା ଗୁଡା ମଣିଷ ଶିଖିବ କୋଉଠୁ ଆଉ ଜାଣିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଯିଏ ପାଏ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧୁର ହେଇଉଠେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧୁର ହେଇଉଠେ। ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ଆସିଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେଦିନ ଭକ୍ତ କହୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। କବି ଏଇ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ କି ଜନ ବି ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଖାଲି ତମ ଶରଧା ବାଲିର ହାତେ। କଣ ହବ ସେ ଶରଧା ବାଲି ହାତେ? ଯୋଉଠି ପିଲାପିଚିକା ନଥିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବେ, ସଂସାର ନଥିବ, ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ହେଇ ମିଶା ଖଣ୍ଡେ ଦାଢି ଛାଡି ସେ ବୁଲୁଥିବ, ତା ଜୀବନରେ କଣ ଶାନ୍ତି ଥାଏ? କାହାର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡେନି ଜୀବନରେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ବି ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତା। କାହାର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ କଣ କେବେ ମନେ ପଡେ ନା, ମନ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତା ହୁଏନି ତାର ବି ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ଏତିକି ବଡ ପୁଅଟି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାପୁରୁଷ ପଣିଆ ଯୋଗୁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ତ କାପୁରୁଷ ପଣିଆ କୁହାଯିବ ନା। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠେ ତୁଅ ତତ୍ଵ, ଯେ ତୁ ତୁଅ ତତ୍ଵ ବା ତୁ ବା ଟେକ୍ନିକ, ଯେ କାଇଦା, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ତତ୍ଵ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତତ୍ଵ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିନା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ସମବେତ ହଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛି, ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଠିକ ଭାବରେ ଔଷଧ ଟା ପକେଇଲା କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଇଗଣ ଚାଷଟା କରିଛୁ, ଠିକ ଯତ୍ନ ନଉଛୁ ନା? ଯାହା ଯାହା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ସେଗୁଡା ପକେଇବା ଦରକାର ତା ପକଉଛୁ ନା? ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବରେ। ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନିହାରିକା, ଇଏ ଆପରେ ଆହୁରି କେତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ଯେ ଆମେ କହିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଏହା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ନା ଚାହିଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନା ଚାହିଁ ଆମେ ସଂସାରୀ, আমি তো চাই ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଂସାର ଜୀବନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି ଏକ ଅପରାଧ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସଂସାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅପରାଧ। ଘରେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଚିତ୍କାର କରି ବୁଲି ଏ ସଂସାର କଥାଟାକୁ, ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଆରେ ଠାକୁର ତ ଦୟା କରିକି ଏ ସଂସାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ରହି ସେତେବେଳେ କହେ ଭାଇ ଆସିପାରିଲେନି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଅନେକ କାମ, ଆଉ କଣ ଯାଇ ହଉଛି, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢିଗଲାଣି, ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷ ବି ଖାଲରେ ପଡିଥାଏ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହେ ନା। ତ ସଂସାର ସହିତ, ଜୀବନ ସହିତ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଡିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ
ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ, ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜୀବନର ସବୁ କର୍ମ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂସାର ଜୀବନ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ କଥା ଯେ କହନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଆଶା ସୀମାହୀନ, କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ହେଲେ ସେ ସକାଶେ ତ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଗୋତ୍ର ଅଛି। କାହାର ଭଦ୍ରଜ ଗୋତ୍ର, କାହାର ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର, କାହାର ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋତ୍ର। ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠି? ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗୋତ୍ର ପ୍ରବରଙ୍କ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ମୁନି ଋଷିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଗୋତ୍ର ପ୍ରବରକ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବଂଶ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଜି ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଉପାସନା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସତ୍ୟନି ସଦାଚାର, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଞ୍ଚ ନୀତି, ଯାହା ସେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସତ୍ୟନି ସଦାଚାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା, ଏଗୁଡା ସବୁଗୁଡା ଥିଲା ଆମ ଗୋତ୍ର ପ୍ରବର୍ଗ ଋଷି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟା ଥିଲା। ଆଉ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଂଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସିଛି, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆସିବ ବି ମଧ୍ୟ। ମୂଳ କଥା ହେଲା କଣ, ତାର ଯେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ହାଉତାସ ହେଇ ଉଠୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ କାହାର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛୁ, ଆଳସ୍ୟତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏ କଥା ଅଦ୍ୟାବଧି କେହି ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଏଇ କଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବାହାଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା, ଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବାହାଘର ଜନ୍ମିତ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ବା ସମୟ ଧ୍ୱଂସ, ସମୟର ଯୋଉ ଅପଚୟ ଘଟିଲା, ଯୁଗର ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଏ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସବୁ ଘଟିଲା, ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଉଛି ଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜିର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦୁନିଆକୁ ଦବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସେମିତି ତମେ ବାହାଘର କର ନା, ଯେ ପ୍ରତିଲୋମ ବାହାଘର ନିରୋଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନହେଲେ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବାହାଘର ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସମ୍ଭବତଃ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବଢି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ 623 ବିସିରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 623ରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ଘରର ପୁଅ ମାନେ ଏସବୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଅ ମାନେ ବିବାହ କଲେନି, ସେମାନେ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନ୍ୟା ସହିତ ନିକୃଷ୍ଟର ବରର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ବାହାଘର ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ମନ, ବଂଶ, ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଏ ସବୁ କ୍ଷତି ଇଷ୍ଟ ଏ ର କଥାଟା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ, ବଂଶ, ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଟା ବା ବର ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କନ୍ୟା ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ବିଦ୍ୱେଷ ବିକୃତ ମନୋଭାବ ସନ୍ତାନର ଯେତେବେଳେ ଏ ନାରୀର ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସେଇ ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଜନିତ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଜନିତ ସନ୍ତାନରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ ତା ନୁହଁ, ଏମାନେ ସବୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାମଟା ହଉଛି ବିନାଶ ଦିଗରେ। ଏଇ ଯେମିତି ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଜଜ୍ ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଯାହାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଧାର କରିଛି, ଆମର ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି
ମଣିଷ ପରିଷଦରେ ଭାବେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତାମାନେ କଣ, ସେମାନେ କରପ୍ଟେଡ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲେ? ସିଏ ତ ଜଣେ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରତିଲୋଭ ବିଭାଜନ ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରୋନା ଭାଇରସ ତିଆରି କଲେ, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସିଏ ବି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ ତିଆରି କଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତି। ତାମାନେ ପ୍ରତିଲୋଭ ବିଭାଜନିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଟାଉଟର, ବଂଶଦ୍ରୋହୀ, କୁଳଦ୍ରୋହୀ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ କାହାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରତିଲୋଭ ବିଭାଜନିତ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କାମଟା ହଉଛି ବିନାଶ ଦିଗରେ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁଇ ତୋର ସନ୍ତାନକେ ସିଂହର ମୁଖରେ ତୁଲିଦେ, ବାଘର ମୁଖରେ ତୁଲିଦେ, ପ୍ରତିଲୋଭ ବିବାହ କରିସ ନା, ଉନ୍ନୟନ ଓ ସୁଖଜନ ଏଇ ତ ବିଏର ମୋଡ। ଏମିତି ସେମିତି ବିବାହ କରି କର ନାହିଁ, ତବେ ଯୋଉଠି ବଂଶର ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ସୁସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହର ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସତ୍ସଙ୍ଗର, ଆମେ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତିଆର କରୁଛୁ, ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରୁଛୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏ ଶାନ୍ତିଟା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ମୋ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଆସିବ ମୋ ନାତି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସିନା କଥା। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାର ଧାରେ ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାର ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ନା, କିଛି କରେ ନା। ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପଶି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରେ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଖଟା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପାଖରେ। ଗାଁ ସାରା ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଆପଣ ପୁଅ ଫେଲ୍, ଭଲ ଲାଗିବ କି? ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ତେଣୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଅଟା ପାସ୍ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି? ନା ଏ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ପାସ୍ କଲା। ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ବୋଧ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର କରି ଗଢି ତୋଳିବେ, ଓଡିଶା ଘର ଲୋକ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ପୁଅ ଯେମିତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା, ସବୁ ସମୟ କଥା। ତୁମେ ତମର ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା, ତମର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ତମର ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ସଞ୍ଚାରିତ ଶୁଭୁଛି ତ? କରିଦେଇ ନ କ୍ଲିୟର ଅଛି ପାରିଲ, କଥା? ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାବନା ସୁଧାଧାରା ପ୍ଲାବିତ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଦେ ତଂ କରୁଣା ସିଂହ। କଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତମର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ତମ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯଦି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଦେଇ ନ ପାରିଲ, ତାହେଲେ ମତେ ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି କଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ସାଧନା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆମର ଯୋଉ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ। ଗୋଟେ କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆର ତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଥା ଅଛି। ଯୋଉ କଥା ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଆସେନି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେ ବଡ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ବାରାକରେ ବସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଏଇ ସେପଟ ପଟୁ ଗୋଟେ ବୋମା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବୋମା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ, ହଠାତ୍ ଦେଖି ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହସିଛି, କହୁଛନ୍ତି ତମାନେ ଯେ ନାମ କରୁଥିଲ ନା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେନ କହୁଥିଲେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି, ଏଇ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ଖାଲି ଠାକୁର ହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଯଦି ସଞ୍ଚାରିତ ନ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ବାପା ସହିତ ପୁଅର ତାନଟା ସମାନ ହୁଏନି, ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ବି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଚିରାଉ ଭବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଗଲେ ଯେ ଗଲ ଆଉ ପୁଣି ପୁନରପି ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ତ ଦିନେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ନା, 80-90 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଖେଳ, ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଖେଳ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଥିଲ, ତୁମେ ନାହ, ପୁଣି ତୁମେ ଅଛ। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅର ଖେଳ, ମଣିଷ ଅଛି ପୁଣି ମରିଯାଏ, ପୁଣି ଆସେ। ଏଇ ରାତି ପାଇଁ ଯେମିତି ସକାଳ ହୁଏ, ଫରକ ହଉଛି ସେତିକି ଟିକେ, ପୁଣି ତମେ ବଂଶକୁ ଆସିବ। ସେ ଜାଗା ସେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଆପଣ ନିଜ ଗୋତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ରକୁ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହଉଛି କଣ?
ପୁନରପି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆସିବେ। ପୁଅର ପୁଅ ହେଇ ଆସିବେ ନା ପୁଅର ପୁଅ ହେଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মানুষ কেমন তাই নাই কিন্তু তারাই পরিমাপ জনমে আবার সুস্থতা চাই কেমন ছেলের ବାପ। ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣି ବୁଝିବା କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଠାକୁର କାମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ପୁଅ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି, ତାର ବୁଝିବାକୁ ହବ କି ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ସଂଚାରିତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ହିଁ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣିଷ କିଛି ମାଗିବ ନାହିଁ, ଖାଲି କହିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ତମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ଭିତରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ କଣ ବି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ। ତେଣୁ ମୋ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟତମ କଥା ମଣିଷ ଟିକେ ବୁଝେନି, ବୁଝିବି ଅବୁଝା ହୁଏ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଗଢି ଉଠୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ, ନାଁ କହିବାଟା ତ ଠିକ ହବନି। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ହେଲା? ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠୁଛି ଅତି କମ ସେ କମ ସେଠି 170 ଗୁରୁ ଭାଇ ରହିବା ଦରକାର। 170 ଗୁରୁ ଭାଇ ଲଗାତାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଆଜି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସବୁ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ 170 ଗୁରୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାପିଯିବ। ମୋ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ସବୁ କରିବସୁ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାରୁ ଓହରି ଯାଉ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗଢି ପକାନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବ ମୋ ନାଁରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ମୋର, ତମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ମୋର ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ହଉ। ମତେ ତମେ ମାନେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ମିଳ, ମୋର କଥାଟା ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିପକାଅ। ତମେ କି ଜାଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ଲୋକ ଆସି ଜୁଟିଯିବ, তুমি কি জানি কোন কোন ভাଗ লুଚି আছে। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଯେମିତି ମୋର କଥାଟା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମର ଜୀବନଟା ଚଳମାନ ଜୀବନଟା ହୃଦୟଟା ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ହବନି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ହବା। ଏଇ ଯେକୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସତମ ବିହାର ଅଛି, ତ ବଢିଆ କଥା। ଏଇ ସବୁ ହଉ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଯଦି ବିରତ ହବା ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ପଡିବା। ସଂସାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଚିର ଅତନ୍ତ ଚିର ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତରୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଚାଲିବେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ସତରୀକୁ ବୁଝେଇଦବା। ଅନେକ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ନ ପାଇଲୁ ତୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଲା ହୋତର, ଏଡିକି ବେକୁ ହରବଲା ତୁଇ ପଥଲା ତୋର ପ୍ରାପ୍ତି ଚୋର। ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନନେଲେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୁଏ ନା, ଦୀକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ନା। ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ହିଁ ନେଇଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ଆସି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆତି ଅତାତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତା ମାଳ ବି ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇ ଦିଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତ ହନୁମାନ ପୂଜା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟୀ ନେଇଛନ୍ତି
ଅଧା ଦେଖିଆ ନେଇ ବୁଲିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସତୋଇନି ବାହାନାରେ ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି, ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ମଟନ ଚିକେନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଖରାପ ଭାବିବ। ୟାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ମାନେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ସତୋଇନ କଣ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି? ସତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଧର୍ମାଦ୍ୟ କଳି ଧର୍ମ ସନାତନ। ତେଣୁ ଏଇ ସତୋଇନି ନେଲେ ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ସତୋଇନି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ରୋଗ ଶୋକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ବୁଦ୍ଧି ବିପାଜା ସେମି ଦାରିଦ୍ର୍ୟାଦି ସର୍ବଧନ୍ୟାନ୍ତ ମୁଞ୍ଚମି ତୋଇ ନିଶ୍ଚୟା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଶୁଭମ ଦେଇ କର୍ମ ସୁକୁଶଳମ୍ ଦେହି ମେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତରଂ ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ୟୁତେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହେ ମାନେ କହନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ଘରେ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରି ଆସେ। ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରି ଆସେ ମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ତମେ ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ କାମଲୋକ କାମିନୀ ପରାୟଣ ହୁଅ, ଆଉ ଯେତେ ହିଁ ନିଚ ଭାବାପନ୍ନ ହବ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତମର ଶିଶୁ ବା ତମର ସନ୍ତାନ କେତେ ସତ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାର ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପାର୍ଶ୍ୱବିକତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହଉଛି। କାରଣ ଏଇ କାମ ହିଁ ତମର ସତ୍ତାକୁ ଆନତ କରାଇ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଯଦି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହଁ, ଏଇଥିରୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ଘରେ ଟିକେ ପଚାରି ଆସେ, ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଘରେ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ଘରେ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେ ବଂଶର ଅଧଗତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଘରର ମୁରବୀ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଏତେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ? ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦୀପ୍ତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। କି ଆଭା, କି ଦୀପ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, 60 ବର୍ଷର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହବାର ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୟ ନାହିଁ, ସରକାର ମତେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଦେଲା, ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଅନେକ ରୋଗ ଗୁଡା ମାଡି ବସେ, ବେଶୀ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ବହୁତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଶତାୟୁ କାହିଁକି, ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣରେ ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଭାବିବା, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ପିତା ମୁଁ ପୁତ୍ର, ତୁମ ବିନା আমি আছি তুমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলয় বিলয়, তোমাতে বিলয় তোমাতে বিলয়। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଜି